بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا أنت تجویدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا او تجویدا الی آخر. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جزم. جزم کہتے ہیں جو دال کے جیسا بنا رہتا نا اسے جزم کہتے ہیں. جزم اس طرح کے شیپ بنا رہتا ہے اس کو کہیں گے جزم. با پہ جزم ہے تو با ساکن، دال پہ جزم ہے تو دال ساکن، جیم پہ جزم ہے تو جیم ساکن. جزم کو یاد رکھیے، اس کا نام ہے جزم. کام ہے اس کا ملانا، پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. یہ جزم جو ہوتا دوسروں کا محتاج ہوتا. اگر میں یہاں لکھ دوں حمزہ، جیسے یہاں جیسے با لکھ دوں، با اس پہ جزم دیا، اگر اس پہ میں جزم دے دیا ہوں اس سے پہلے کوئی حرف نہیں آئے گا جب تک کہ یہ حرف پڑھا نہیں رہے گی، دوسروں کا محتاج ہوتا. اب یہاں پہ میں لکھ دوں حمزہ، اب ہو جائے گا اب، یعنی اس کا نام ہے جزم. اس کا کام ہے دوسروں سے ملا کے پڑھنا. ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کی آواز ایک مرتبہ آتی ہے اور بغیر دوسروں کے ملا یہ حرف ادا نہیں ہوتا، مطلب یہ حرکت ہے یہ ادا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کو دوسرے سے حرف سے اس کی مدد لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب جزم میں 5 ایسے حروف ہیں، 5 ایسے حرف ہیں جس پہ اگر جزم آتا ہے اس میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں اندر سے حلق سے ایک آواز ایکو جیسی آتی ہے. جیسے بڑے حال میں آپ بولیں گے ایک آواز آواز لوٹتی ہے، بار بار ایکو ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہ قلقلہ میں 5 ایسے حرف ہے جس میں آواز لوٹے گی. جیسے قل، قاف لام پیش، قل قل، فلق 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 فلق، فا زبر فا لام قاف لق، فلق فلق، آواز لوٹے گی، فلق فلق. اس طریقے سے طا میں ہے، طا کی آواز جو ہے اس میں بھی اگر جزم آ جائے تو اس کی آواز لوٹے گی، ایکو کی جیسے آتی ہے، ایکو جیسے لوٹے. ابھی پڑھاؤں گا. اسی طریقے با پہ اگر جزم آ جائے، با پہ تو با کی آواز بھی ایکو جیسے لوٹے. جیسے آپ، یہاں پہ لکھوں اب یہ آپ آپ آواز لوٹے گی ایکو جیسے آپ. یہاں میں حمزہ دوں، یہ طا اط 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 اط. یہاں با پہ اب 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 میں سب میں آواز لوٹے گی. یہاں اج اج اج. تو یہ 5 حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، اور یہ جیم اور یہ دال. اد اد اد، آواز ایکو جیسے اد اد اد، آواز ایکو جیسے لوٹتی ہے. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. ٹھیک ہے. اس پہ جب جزم آ جائے دوسرے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کی آواز ریپیٹ ہوتی ہے، لوٹتی ہے، ایکو جیسے پڑھتی ہے. اسے یاد رکھیے. اس کو جب پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ اس کی مشق بتاؤں گا. ذہن میں صرف یاد رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے. یہ حرف یاد کر لیے، قاف طا با جیم دال طا. اس کی پریکٹس لکھتا ہوں پھر بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. چلیے جی بچوں، آئیے تو اس کو میں لکھ چکا ہوں، اب اس کو پڑھنا جزم کی مشق. ٹھیک ہے. متن پڑھیں گے اور حروف قلقلہ یاد رکھیے کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اب یہی قلقلہ ہوگا. حمزہ با زبر اب. ات، یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، صرف با ساکن پہ ہوگا. ات ات اج، جیم پہ قلقلہ ہوگا. اج، جہاں جہاں قلقلہ ہوگا میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں. یہاں قلقلہ ہوگا، یہاں قلقلہ ہوگا، اس کے بعد یہاں پہ قلقلہ ہوگا، اس کے بعد طا، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، با ایک ہے قاف. یہ جہاں قلقلہ ہوگا وہاں میں نے سرکل کر دیا، پڑھنے میں آسان ہے. اب آواز لوٹے گی، اب اب. ات، یہاں قلقلہ نہیں ہوگا. اف اج اج اج، یہاں قلقلہ ہوگا. اح، حمزہ حاضر اح اخ. ایک چیز اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی لفظ کا ساؤنڈ پہچاننا، مخرج وہی ہے، ساتھ طریقہ کہ اس سے پہلے حمزہ لائیں اور آخری والے جس حرف کا ساؤنڈ نکلنا اس کو جزم دے تو آواز پتہ چلتا ہے کہ آواز کہاں سے نکلتی ہے. اح اح اخ اخ اد 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 اد
बात कर मोटी आवाज नहीं में हमजा जबर आगे कलकला होगा इसमें कलकला नहीं होगा आई। ठीक है, इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे आप। इसकी जो मश्क है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। जब तक इसको आप मश्क कीजिए पढ़िए, फिर इंशाअल्लाह उसको मैं बता रहा हूँ। जी प्यारे बच्चों देखिए, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अब इसको पढ़ना है। जज़्म की मश्क, जज़्म कहते हैं इस तरीके शेप, उसको जज़्म कहेंगे, जज़्म या साकिन भी कहते हैं। इसकी मश्क करनी है, देखिए कैसे पढ़ते हैं। उक़्तुल, यहाँ पे हमजा काफ पे जज़्म है, मैंने बताया काफ पे जज़्म तो कलकला होता है। उक़्तुल, हमजा काफ पेश, ताला पेश, तुल, उक़्तुल। अवसल वल हाव, वाव को नून, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने बताया जज़्म जो दूसरे हरकत का मोहताज होता है, ज़बर ज़ेर पेश का, तो अब अगर इसको मदद लेनी है तो यहाँ अलिफ पे कुछ नहीं है, तो ये इसकी मदद नहीं कर पाएगा। कौन मदद करेगा? ज़बर ज़ेर पेश। तो वाव पे ज़बर है, ये इससे मदद लेगा, इसकी मदद नहीं ली जाएगी। यहाँ अरबी का कहना है वन हाव, वाव नून ज़बर वन, हा ज़बर हाव, वन हाव, वल अस्री, वाव को लाम से ये भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वाव लाम ज़बर वल ऐन साद ज़बर अस, वल अस रा ज़ेर री, वल अस्री का अस्फ, काफ ज़बर का, ऐन साद ज़बर अस, का अस फा दो ज़ेर फिन, का अस्फ। आगे देखिए लो हमजा पे याद रखिए, हमजा पे जब जज़्म होता है तो हमजा पे झटके आता है। जिससे हमजा कई शक्ल में आएगा, बताऊंगा अभी। हमजा एक तो अपनी हालत की शक्ल में होता है, और एक हमजा जो ये पेश वाला हमजा होता है, और एक हमजा देखिए, एक हमजा ज़बर वाला होगा या फिर ज़ेर वाला होगा या पेश वाला होगा। एक हमजा ये अपनी शक्ल में होगा, दूसरा हमजा ये या के ऊपर आता है इस तरीके के, तीसरा हमजा ये वाव पे आता है। ये वाव की शक्ल में रहेगा, यहाँ की शक्ल में, वाव की शक्ल में, ये हमजा अपनी शक्ल में या फिर इस तरीके की शक्ल में आता है हमजा। तो उसको हमजे को आमतौर पे ये जो है ये हमजा इस तरीके के, अगर इस पे जज़्म हो, कोई भी हमजा हो उस पे अगर जज़्म होता है तो उसकी आवाज़ में झटका होती है। जैसे लो, हमजा पे जज़्म है, झटका होगा। लाम हमजा पे लो, ला लू अन, लाम हमजा पेश लू, लाम पेश लू, हमजा दो ज़बर अन, लू अन, शा नी, यहाँ भी झटका होगा, हमजा पे जज़्म है। जब अलिफ पे जज़्म आ जाए तो वो हमजा बन जाता है। शीन हमजा ज़बर शा, नून दो ज़ेर नीन, शा नीन, ता लामू, का सन, यहाँ भी झटका होगा, का सन, काफ हमजा ज़बर का, सीन दो ज़बर सन, का सन। यलग़ाउकुम, इक़रा, यहाँ कलकला होगा या हमजा पे झटका होगा। इक़रा, शि'तुम, शीन हमजा ज़ेर शि, ताम पेश तुम, शि'तुम। लम यलिद, लाम हमजा ज़बर, लाम मीम ज़बर लम, या ज़बर या लम, या लाम दाल ज़ेर लिद, लम यलिद। आगे नुसीबत, नून पेश नून, साद ज़ेर सी, नुसी, बा ता ज़बर बा, नुसीबत। उशहिदु, हमजा शीन पेश, उश हाज़ेर ही, दाल पेश दो, उशहिदु। आगे बाग़यन, बाग़यन ज़बर बाग़, या दो ज़बर यन, बाग़यन। फितनतन,
تذهل تذهل يج यहाँ पर गला होगा यजअल यज या जीम ज़बर यज अल लाम ज़बर अल यजअल अजरहुम अज यहाँ पे गला होगा अजरहुम अशफक़ना फक़ गला होगा हमज़ा शीन जो अशफक़ नून ज़बर अशफक़ना अदममत हमज़ा ता ज़बर अद मीम ज़बर मम अदमम ता ज़बर ता अदममत अलहम्दु हमज़ा लाम ज़बर अल हामिम ज़बर हम अलहम दाल पेश दु अलहम्दु मुस्रिफुन मीम सीन पेश राज़े री मुस्रिफ फादो पेश फुन मुस्रिफुन मुमिनुन मीम हमज़ा पेश मीम जे मी मुमिनुन दो पेश नुन मुमिनुन अब मिला के देखिए मतलब उक़्तुल अवसल वलअस्रि कअस्फिन लुअलुअन शअनिन तअलमु कअसन यक़रउकुम इक़रा शिअतुम लम यलिद नुसिबत उशहिदु बग़यन फितनतन तज़हलु यजअल अजरहुम अशफक़ना अदममत अलहम्दु मुस्रिफुन मुमिनुन। इसी तरीके से पढ़िएगा, मश्क कीजिएगा। जो बातें नहीं समझ में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी खामी हो खूबी हो उसको इस्लाह करने की उसकी कोशिश की जाएगी। आप आज का सबक बस यही भी ख़त्म होता है जब तक कि इजाज़त दीजिए मोहम्मद जावेद को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। लोगों को बताइए कुरान करीम तजवीज़ से क्यों पढ़ना चाहिए और तजवीज़ से न पढ़ने के नुकसान क्या है। तो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, इसको शेयर करें और जो भी खामी खूबी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे हौसला मिलेगा। और अगर कोई खामी हो तो इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करें और सदक़ा जारिया के लिए शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।